چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 26ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ محمد تغلق کے عہد میں ایسی بد نظمی پھیلی کہ دکن کے مسلمان جاگیردار سب باغی ہو گئے، اور حسن گنگو جو سب میں زبردست تھا 1347 عیسوی میں گلبرگہ کو اپنا دارالخلافہ بنا کر خود مختار بادشاہ ہو گیا۔ حسن گنگو کی ریاست بہمنی سلطنت کے نام سے مشہور تھی۔ یہ 1526 عیسوی تک 161 برس قائم رہی۔ وہ کل علاقہ جو اب حیدرآباد کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں شامل تھا۔ جن ایام میں تغلق، سید اور لودھی دہلی کے بادشاہ تھے، بہمنی خاندان کے بادشاہ گلبرگہ میں حکمرانی کرتے تھے۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ حسن ایک غریب افغان تھا جو 30 برس کی عمر تک دہلی کے ایک برہمن گنگا کے کھیتوں میں کمیرے کا کام کرتا تھا۔ ایک روز حسن کو کھیت میں کچھ دفینہ ملا۔ اس نے اپنے مالک کو دے دیا۔ مالک اس کی دیانتداری سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے شاہ دہلی کی سرکار میں، جہاں اسے کچھ رسائی تھی، حسن کو 100 سواروں کا سردار بنوا دیا۔ جن ایام میں محمد تغلق دیوگری یعنی دولت آباد کو اپنا پایا تخت بنانے کی کوشش کر رہا تھا، حسن اپنا 100 سواروں کا دستہ لے کر شاہی فوج کے ہمراہ دکن میں پہنچا اور مصر اور افغانی سرداروں کے ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم ہو کر وہیں بس گیا۔ جب یہ بادشاہ ہوا تو اس نے اپنے پرانے آقا گنگا کو وزیر اعظم مقرر کیا اور خود سلطان حسن گنگو بہمنی کے لقب سے سلطنت پر براجمان ہوا۔ اس کے جانشینوں نے برہمنوں کو اپنا وزیر بنایا تھا اور اپنی ہندو رعایا کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کیا۔ جب بہمنی سلطنت کا آغاز ہوا، اسی کے قریب دکن میں دریائے تنگ بھدرا کے کنارے بجے نگر میں ایک ہندو راج قائم ہوا۔ اس کے بانی بکا رائے اور ہری ہر 2 بھائی تھے جو ملک کافور کے حملے کے وقت وار نگر سے یہاں بھاگ آئے۔ اس زمانے میں بجے نگر کا راج ہندوؤں کی کل سلطنتوں سے زبردست تھا۔ 1336 عیسوی میں اس کی بنیاد پڑی اور 230 برس کے قریب یعنی 1595 عیسوی تک یہ راج قائم رہا۔ دریائے کرشنا سے لے کر راس کماری تک تمام دکن کامل اسی کا تابع تھا۔ بجے نگر کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے رئیس اور حاکم تھے جو نائک کے نام سے مشہور تھے اور بجے نگر کو خراج دیتے تھے۔ ان میں میسور کا نام سب سے بڑا تھا۔ بڑے بڑے مندروں، محلوں اور قلعوں کے کھنڈرات جو اب تک باقی ہیں، وہ بجے نگر کی عظمت کا کافی ثبوت اور شہادت ہیں۔ اب اس آخری زمانے میں ہندوؤں کے علم و فضل اور شان کا دار و مدار بجے نگر پر تھا۔ بجے نگر کے راجا وشنو تھے۔ ان کی سرپرستی سے دکن میں ہر جگہ بدھ اور جین مت کی جگہ ہندو دھرم پھیل گیا تھا۔ بجے نگر کے اول 2 راجاؤں کا وزیر ایک مشہور برہمن
माधोचार्य था। दक्कन में विष्णु और हिंदू देवताओं की परस्तिश का असर-ए-नौ रिवाज पाना ज़्यादातर इसी की कोशिश का नतीजा था। शुरू में बहिमनी सुल्तान और विजयनगर के राजा एक दूसरे के यारो मददगार थे। हिंदू सिपाही ख़ुसूसन मरहटे बहिमनी सिपाह में भर्ती होकर लड़ते थे। मुसलमान सिपाही विजयनगर की फ़ौज में भर्ती थे, लेकिन जब दोनों सल्तनतें ज़ोर पकड़ गईं और शाह दिल्ली की तरफ से बेखौफ हो गईं तो बाहम झगड़े होने लगे और बहुत सी सख्त लड़ाइयाँ हुईं। विजयनगर में 150 साल तक बारूज सल्तनत के बाद बका ख़ानदान का ख़ात्मा हुआ और एक और ख़ानदान का दौर शुरू हुआ जिसे इस ख़ानदान के पहले राजा नरसिंह के नाम से मौसूम करते हैं और नरसिंह ख़ानदान कहते हैं। इस ख़ानदान के राजा कृष्ण राजा और बहिमनी सुल्तान के दरमियान सख्त महारबा हुआ। एक मौका पर सुल्तान जश्न किए हुए बैठा था, शराब के नशे में सरशार था, मुतरिबों के गाने बजाने से बहुत खुश हुआ और तरंग में आकर कृष्ण राजा के ख़जाने पर इनाम का रुक्का करके इनके हाथ दिया। इसके मायने ये थे कि कृष्ण राजा हमारा मातहत है, वो ज़रूर हमारे हुक्म की तामील करेगा और रुक्के की रकम अदा करेगा। कृष्ण राजा इस रुक्के को देखकर इतना बुरा फरोख्ता हुआ कि फ़ौज लेकर तंगभद्रा के पार गया और एक बहिमनी किला फतह करके इसके कुल आदमी कत्ल कर डाले। इधर सुल्तान को ये खबर पहुंची तो इसने कसम उठाई कि जब तक राजा के 1 लाख आदमी कत्ल ना कर लूँगा तिलवार को म्यान में ना करूँगा। ये भी फ़ौज लेकर दरिया पार पहुँचा और मर्द, औरत और बच्चा जो कोई सामने आया तलवार से साफ करके 1 लाख की कसम पूरी की। अब कृष्ण राजा के ब्रह्मन वज़ीर ने अपने आका को समझाया कि देवता आपसे निहायत नाखुश हैं और इनके गज़ब से बचने की सिवाय इसके कोई तदबीर नहीं कि आप सुल्तानी हुक्म के बमूजब अपने ख़जाने से रुक्के का रुपया अदा करें। चुनांचे रुपया अदा किया गया और लड़ाई का खात्मा हुआ। 6 बहिमनी बादशाहों ने गुलबर्गा में सल्तनत की। इनके बाद अहमद शाह ने 1431 ईस्वी में गुलबर्गा छोड़कर बेदर को अपना पाया तख्त बनाया। ये बहिमनी ख़ानदान का सबसे बड़ा बादशाह था। इसने देवराजा वालिए विजयनगर को शिकस्त दी। राजा ने सुल्तान के साथ अपनी बेटी ब्याह दी और बहुत सा खिराज देना मंजूर किया। 3 रोज़ तक शादी की दावत और महफिल गर्म रही। इसके बाद जब सुल्तान अपने डेरों को चला तो राजा इसके हमरकाब सारे रास्ते ना गया बल्कि आधी दूर जाकर वापस पलट आया। ये बात सुल्तान के दिल को बहुत बुरी लगी। वो इसको ना भूला और चंद साल बाद फिर राजा से लड़ाई पर आमादा हुआ। इस दफ़ा राजा ने सुल्तान के ऐसे दांत खट्टे किए और इसको ऐसी शिकस्तें फाश दी कि वो शर्म और रंज का मारा वहीं मर गया। 1500 ईस्वी में बहिमनी सल्तनत का शराजा टूटना शुरू हुआ। 4 अफ़गान रईस जो सुल्तान की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के हाकिम थे, सुल्तान के हल्का इताअत से बाहर होकर खुद मुख्तार हो बैठे। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि बेदर के गर्दोनवाह का मुल्क तो सुल्तान के पास रहा, बाकी सब मुल्क इसके हाथ से निकल गया।
اور وہ بھی وزیر اعظم نے دبا لیا اور خود سلطان بیدر بن گیا۔